میرے ساتھ جس جس علاقے میں جا کے وہاں مکانات بنانے کا وعدہ کیا تھا، آج ہم نے اس وعدے پہ عمل درآمد شروع کیا اور مجھے خوشی ہے کہ اس کا آغاز ہم نے اپنے بھائی فیصل کریم کنڈی کے حلقے سے کیا اور آپ لوگوں سے کیا۔ دیکھیں، آج پاکستان جن مشکلات سے گزر رہا ہے، جن مسائل سے گزر رہا ہے، چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ خودکش حملے جو 2 ہوئے، آج ہم نے اس فورم سے اس کی مذمت کرنی ہے، کیونکہ ہمارا سیاسی اختلاف جتنا بھی ہو، کبھی ہم کسی کی جانی نقصان پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت مالی اور جانی نقصان ہمارا بدترین دشمن کیوں نہ ہو، یہ حکومت سمجھتی ہے کہ اس ملک کے اوپر ہر اس شخص کا اتنا حق ہے جتنا پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے جالوں کا حق ہے۔ اور یہی وہ مفاہمت کی سوچ ہے جو ہماری شہید لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں دی، اور اسی کو لے کے وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان اسی سوچ کے تحت تمام سیاسی مخالفین کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان پہ خودکش حملہ ہو یا کسی عام شہری کی جان پہ کوئی وار ہو، سب کی جان، سب کا مال برابر ہے۔ ہمیں ہر اس انسان کی قدر ہے، ہر اس شخص کا جس کی جان خطرے میں ہے، اس کی جان کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس فورم سے اس حملے کی مذمت کرتے ہیں اور انسانیت کو نشانہ بنانے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان بزدلوں کا پاکستان نہیں، یہ ڈی آئی خان کے رہنے والا میرا بہادر شمالی وزیرستان کے سرانے ان علاقوں کے اندر ڈٹ کے آپ فرسٹ لائن آف ڈیفنس کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، پاکستان میں شاید کسی ضلع نے یا کسی علاقے نے دہشت گردی کے خلاف اتنی جنگ لڑی ہو جو آپ لوگوں نے لڑی ہے۔ تو میں آپ کے جذبوں کو سلام پیش کرتی ہوں، میں آپ کی جرأتوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ جو جنگ آپ یہاں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں، جس طرح پاکستان کی بہتری کی جنگ، اس ملک کے وقار کی جنگ، اس ملک کے تشخص اور پہچان کو بچانے کے لیے آپ جانیں قربان کر رہے ہیں، پورا پاکستان ڈی آئی خان کا مقروض ہے، اور ہم جتنا بھی قرضہ آپ کا ادا کریں وہ کم ہے۔ میرا یہاں آنا ایک چھوٹے سے اس قرضے کی واپسی کی طرف ایک قدم ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس علاقے کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا۔ دہشت گردوں نے اس علاقے کا امن تباہ کیا، ہمارے لوگوں سے روزگار چھینا، ہمارے اس علاقے کو پسماندہ علاقے کے طور پہ جس انداز میں یہاں جنگ لڑی گئی، آپ کا جو سپہ سالار ہے، جو سپریم کمانڈر ہے، جو آپ سب کے حقوق کی جو آپ یہاں بولتے ہیں، ان الفاظ کو اسلام آباد کے ایوانوں تک پہنچاتا ہے، وہ آپ کا سپریم کمانڈر فیصل کریم کنڈی ہے۔ اور یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایک ایسا نڈر اور جرأت مند لیڈر ملا کہ جس نے آپ کو گونگا اور بہرا نہیں رہنے دیا، جس نے آپ کی آواز کو حکومتی ایوانوں تک پہنچایا اور ہمیشہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑی۔ ہمیں آپ پہ فخر ہے، آپ کے اس کمانڈر پہ فخر ہے، اور جب تک
ये कमांडर आपका आपके हकूक़ की जंग लड़ रहा है। मुझे ये यकीन है कि ये भुट्टो का सिपाही उसी भुट्टो की फ़िलासफ़ी को आगे लेके चल रहा है। तो कोई वजह नहीं कि आपका ये इलाका पसमानदा इलाका रहे। मुझे खुशी है कि आज हम उस वक्त आपके दरमियान मौजूद हैं जब सिर्फ 2 दिन बाद भुट्टो साहब की बरसी है। ये ज़्यादती होगी कि आज हम उस भुट्टो का जिक्र इस जलसे में ना करें जिस भुट्टो ने पाकिस्तान भुट्टो आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था। ये हमारे उस ज्याले की आवाज़ है, लेकिन इस आवाज़ को आप सब अपनी आवाज़ के साथ मिलाएं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो। कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा था। ये वो भुट्टो की फ़िलासफ़ी है कि मुझे ये जान के खुशी हुई कि चश्मा राइट कैनाल की बात हो, गोमल यूनिवर्सिटी की बात हो, DI खान में पासपोर्ट ऑफिस की बात हो, गर्ज के किसी भी ऐसी अवामी फैसिलिटी का जिक्र हो, तो भुट्टो साहब का जिक्र ना हो तो ये मुमकिन नहीं। क्योंकि आज 33 साल गुजरने के बाद भी, क्योंकि 33वीं बरसी हम 2 दिन बाद भुट्टो साहब की मनाने जा रहे हैं, तो वो 33 साल के बाद भी अगर भुट्टो नहीं मर सका तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह इस गरीब के साथ भुट्टो की मोहब्बत थी। और मुझे यकीन है कि जब तक पाकिस्तान में एक भी गरीब जिंदा है, भुट्टो हर गरीब के दिल में जिंदा है और जिंदा रहेगा। क्योंकि आज जो लोग इनकलाब की बातें कर रहे हैं, आज जो लोग अवाम के हकूक़ की बातें कर रहे हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये वो फ़िलासफ़ी है, ये वो सोच है, ये वो नज़रिया है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दिया। हमें खुशी है कि 44 साल गुजरने के बाद जो नारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया था कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है, आज 44 साल बाद दूसरी पार्टियों को भी एहसास हुआ कि वाकई ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। तो हमें तो खुशी है कि हमारी फ़िलासफ़ी अमल हो रहा है, ये भुट्टो की सोच पे अमल हो रहा है। इसी गरीब को तो भुट्टो ने जगाने का मिशन लिया था अपने ज़ुम्मे। तो अगर इस मुल्क का गरीब जागता है, इस मुल्क का आम शहरी अपने हकूक़ के लिए उठता है, तो ये भुट्टो की उस नज़रियाती सोच का कमाल है। ये आज के लीडरों का कमाल नहीं, ये भुट्टो की फ़िलासफ़ी है। हमें आगे लेके चलना है उसे, हमें अवाम के हकूक़ की जंग लड़नी है। और ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपकी ये हुकूमत मुश्किल तरीन हालात से गुज़र रही है। एक तरफ दहशतगर्दी का चैलेंज है, दूसरी तरफ आपकी पूरे रीजन के अंदर, गल्फ़ के अंदर अरब की जो मुख्तलिफ ताकतें हैं, वहाँ उन हुकूमतों के अंदर जो बदअमनी चल रही है, उसकी वजह से तेल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। हमें भी वो बोझ ना चाहते हुए आप तक ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है, लेकिन यकीन माने कि हम वो बोझ आप तक फेंक के आप पे खुश नहीं हैं। हमें भी तकलीफ़ है क्योंकि हम भी आप में से हैं, लेकिन या वो बोझ आप मुल्क पे फेंक दें या वो बोझ अवाम पे फेंक दें। मुल्क पे फेंकेंगे तो मुल्क दोबारा अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा। अवाम को अगर उस बोझ में हिस्सेदार बना लेंगे तो अवाम जिस हाल में भी हुए अपने इस पाकिस्तान को बचा लेंगे, उस बोझ को वो अपने कांधों पे लाद लेंगे, उस बोझ को तकसीम कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान पे पड़ा बोझ जो है वो पाकिस्तान का नाम दब जाए
पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज परसेप्शन दुनिया में किसी बोझ के तले दब के बोझ का शिकार हो जाए, ये कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं चाहेगा। तो मैं अवाम को खराज तहसीन पेश करूंगी कि जब भी कुर्बानी का वक्त आया, पाकिस्तान के अवाम ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। यही वजह कि इतनी साजिशों के बावजूद आज तक ये कायदे आज़म का पाकिस्तान कायम दायम है, क्योंकि आप जैसे मुहिब वतन लोग इस पाकिस्तान के शहरी हैं। मेरे भाई ने यहाँ मुतालबा किया था सराइकी सूबे का, और सराइकी सूबे की आवाज़ इस साहब के बेटे की, इस साहब के सपूत की हमें उस वक्त सुनाई दी जब हम लोग जलालपुर पीरवाला में एक जलसा कर रहे थे